Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya tuan-tuan hadirin sekalian, pada pagi ini kita bersiaran kembali dalam mihrab Al-Quran. Jadi insyaAllah kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Hajj, juzuk yang ke-17 ayat 73 insyaAllah.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان
الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن ودبع للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبع للآكلين من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء
أمرنا وفرت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan
suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi sekalian, tuan-puan, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, muslimin muslimat, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala bentuk pertolongan, inayah kepada kita, keinginan kepada kita, redha dan restu kepada kita, insya-Allah untuk terus bersama-sama istiqamah ya, memulakan pagi kita dalam raudhah ilmu yang kita namakan sebagai Mihrabul Quran, di mana ya kita menjadikan kajian setiap pagi kita adalah kajian tentang Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi sebelum Ustazah lanjutkan ya panjang lebar lagi perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah marilah sama-sama kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نتضرع إليك ونتوسل إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين والمجاهدين لطفا شاملا كاملا جليا وخفيا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, kesihatan dalam taqwa, panjang umur kami dalam amalan salih, dan rezekikanlah kepada kami, ya Allah, keberkatan yang sangat luas. Rezekikan kepada kami, ya Allah, asyukra alaih wal inabati ilaik. Rezekikan kepada kami kesyukuran atas segala nikmat dan kembali kepadamu dengan keridaan-Mu. Wazidna hubban fi salihati minal a'mal, dan tambahilah kepada kami rasa cinta dalam melakukan amal-amal salih. Allahumma razuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami, ya Allah, hati yang terbuka, kefahaman yang benar, yang dalam memahami Al-Quran. Wa nuran nahtadi bihi ila siratikal mustaqim. Rezekikan kepada kami cahaya yang dengannya, ya Allah, memimpin kami kepada jalan-Mu yang lurus. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan lima fi sudur wa an tarzuqana kamal al-ikhlas fil a'mali wal aqwal wa husnul khatimah inda inqida'il ajal. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, ya Allah, dan segala penawar untuk apa saja yang ada dalam jiwa kami. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, kesempurnaan keikhlasan dalam amalan kami, dalam perkataan kami, dan kurniakan kami husnul khatimah, ya Allah, ketika mana datangnya ajal. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bertemu pagi ni, sahabat-sahabat sekalian. Apa khabar semua? Puan Ana Fazana, apa khabar? Puan Asma Muhammad, apa khabar? Puan Siti Jasmine, Alhamdulillah, terima kasih. Tolong share pada pagi ini. Apa khabar? Saudari Qalbun Salim, Masya Allah, sedap nama gelarannya. Puan Zuriah Saleh, Kak Yah kita, apa khabar? Apa khabar Puan Mazura Abdul Rani? Apa khabar Puan Ummu Haniza? Puan Mastura Ali? Apa khabar Firdaus Fido Dido? Apa khabar juga kepada Emily Nur Airis? Ustaz doakan semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Puan Fida Farid, Puan Arshidah Muhammad Ishaq, Puan Fiza Ismail, Puan Siti Mazna, Puan Siti Nur Aini, Puan Siti Rohana, Puan Susanti Suryana, Puan Zaitul Ahmad, Puan Ruhaidah Mat Tukiran, dan semua. Ustazah doakan agar Allah memberkahi kehidupan kita semua. Ya Allah, kurniakan kita keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Ya, kurniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, hati yang lapang dan tenang. Ya Allah, kurniakan kepada kita suhbatus salihin, kawan-kawan yang baik,
Ya Allah, pegang hati kita dan isi hati kita dengan cinta kepadanya. Ya, dengan cinta orang-orang yang mencintainya, mencintai segala amal soleh yang membawa kita untuk mencintainya. Seluruh doa kebaikan kepada sahabat-sahabat mihrab, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, ya, mendapat ganjaran jariah, pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan tuan-puan tolong tag kawan-kawan, adik-beradik kita, ya, hantarlah ya seluas-luasnya supaya mereka tahu tentang program Mihrabul Quran. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustazah dapat respon daripada sahabat-sahabat Mihrab, ya. Respon yang positif. Alhamdulillah. Allah buka pintu hati kita semua. Allah berikan kita jalan asbab, ya, untuk kita mendapat ketenangan hati. InsyaAllah melalui perkongsian-perkongsian ilmu yang sama-sama kita tekuni setiap pagi, setiap hari, insyaAllah. Baik, kepada yang sakit, ya, kita doakan agar Allah berikan kesembuhan, insyaAllah. Lapangkan hati menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa memohon kepada Allah agar kita ini diberikan kelapangan hati, rasa redha dengan apa sahaja yang Allah redha bahagian untuk kita. Ya, apa saja. Kalau inilah banyak yang Allah redha, kalau inilah bahagian yang Allah redha, wahai Allah, berikan kami ketenangan hati, bahkan mensyukuri setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, Ustaz minta maaf semalam kita buat siaran ulangan sahaja. Ya, Ustazah kurang sihat. Dan hari ini kita sambung tajuk Berlari Menuju Allah bahagian yang kedua, di mana kita merujuk kepada surah Az-Zariyat ayat 47 hingga ayat 51. Jadi mari sama-sama kita baca kembali, ya, surah Az-Zariyat ayat 47 hingga ayat 51 ni, insya-Allah. Ya, dengan tenang, mudah-mudahan membekas dalam hati kita, ya. Ini semua adalah penawar untuk hati kita, kalamullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Sadaqallahul Azim. Dan langit kami bina dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas daripada Allah untuk kamu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas daripada Allah untuk kamu. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah menyebut tentang langit yang terbentang luas. Allah menyebut tentang bumi yang dihamparkan dengan seluas-luasnya.
Dan Allah menyebut tentang bagaimana Allah menciptakan sesuatu itu secara berpasang-pasangan. Semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik langit yang terbentang luas, baik bumi yang terhampar sebegitu luas, tuan-puan sekalian, ya, mahupun ciptaan Allah yang dicipta dalam bentuk berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, adalah bertujuan agar kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, agar kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut tentang langit dengan keluasannya, disebut tentang bumi dengan hamparannya, disebut dengan ciptaan-ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, tentulah sahabat-sahabat sekalian, pada ketiga-tiga perkara yang disebutkan tadi, di dalamnya terkandung, Masya Allah, subhanallah, terkandung segala bentuk peristiwa, segala keadaan, segala ketentuan yang terlalu pelbagai aneka ragam. Bila sebut langit, sahabat-sahabat sekalian, dengan segala keluasannya, Masya Allah, ilmu Allah yang maha luas. Ya, yang kalau kita terokai, tuan-puan sekalian, takkan sampai. Yang kita terokai itu takkan sedalam mana pun, walaupun telah luas yang kita cuba ambil tahu tentang langit yang seluas-luasnya. Betapa banyak disiplin ilmu, tuan-puan sekalian, yang terbentuk, yang terbina, terbangun, ya, ketika mana kita mengkaji tentang alam jagat raya sana. Ilmu astronominya, ya, ilmu kosmologinya, Masya Allah, subhanallah, terlalu maha hebat. Ya, segala kekuasaan dan keagungan Allah. Demikian juga bumi, di mana kita hidup di atasnya. Ya, betapa dahsyat dan hebatnya takdir setiap kita. Ya, setiap kita, berapa bilion manusia ada takdirnya. Ya, binatang-binatang ada ketentuannya, tumbuh-tumbuhan ada ketentuannya. Masya Allah, subhanallah. Ya, pelbagai keadaan yang berlaku di langit dan di bumi. Ciptaan Allah yang berpasang-pasangan. Langit ada bumi, siang ada malam, lelaki ada perempuan. Dan segala bentuk lagi yang berpasang-pasangan, tuan-puan sekalian. Segala-galanya itu, la'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua persoalan hidup, tuan-puan sekalian? Apa jua aneka ragam ketentuan yang kita lalui, semuanya adalah untuk membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, yang juga merupakan pesanan kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah sesuatu yang sangat berharga. Pesanan yang Ustazah maksudkan itu, tuan-puan sekalian, ialah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mengusap Sayyiduna Mu'adz, ia memegang belakang Sayyiduna Mu'adz, memegang tangan Sayyiduna Mu'adz, memberikan ingatan dan wasiat kepada Sayyiduna Mu'adz bin Jabal supaya tidak meninggalkan setiap lepas salat fardu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, bantu aku ya Allah untuk ingat kepada kamu, untuk mensyukuri nikmat kamu, dan untuk memperelokkan ibadah kepada kamu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita dah tahu dah doa ni. Kita pernah belajar, kita pernah dengar, tapi Masya Allah, subhanallah, setiap hari, apapun ilmu yang kita pelajari, tuan-puan sekalian, seolah-olahnya hampir setiap hari, ilmu tersebut akan lebih kita dapat hayati, akan lebih memberikan maknanya kepada kehidupan dan hati kita. Setiap hari ada penambahan. Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambahi kami ya Allah, jangan kurangi kami. Bahkan pada setiap ilmu yang kita belajar, kita mungkin dah tahu 10 tahun lepas, tapi pada hari ini ilmu itu ya dapat kita maknai dengan lebih dalam lagi, dengan lebih faham lagi. Demikian doa yang Ustazah bacakan tadi. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kepada kamu. Macam-macam ketentuan Allah boleh berlaku. Macam-macam suasana silih berganti, tuan-puan. Pelbagai persoalan hidup, atas bawah, hidup ini umpama putaran roda, boleh berlaku pada diri kita dan orang lain.
Ya, macam-macam bencana yang boleh berlaku, macam-macam juga nikmat yang boleh datang. Tapi yang paling besar sekali adalah dalam semua keadaan tersebut, kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingat kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah dan untuk memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah benda yang sangat besar tuan-puan sekalian. Tengok macam mana kita sekarang berada pada fasa endemik. Ya, maknanya gambaran. Ya, seolah-olah insya-Allah tuan-puan sekalian, pandemik, ya, maknanya fasa hidup bersama-sama, maknanya fasa virus COVID-19 yang tiba-tiba kita semua syok satu dunia. Ya, tuan-puan sekalian, semacam sudah hampir pada penghujungnya. Ya, semacam sudah datang penyelesaiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, solusi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah menciptakan sesuatu itu biqadar, ada tempohnya, ada ketentuannya, ada batasnya. Ya, tak ada satu benda yang berlama-lama sangat kecuali akan berakhir juga. Ya, tuan-puan sekalian, itu makhluk, ya, makhluk. Jadi kita dapati ia semacam sudah kembali kepada kebiasaan, ya, maknanya kehidupan tu macam biasa dah, tak sama macam fasa pandemik. Tapi subhanallah ya tuan-puan sekalian, apakah sedemikian mudah kita lupa, ya? Apakah sedemikian mudah kita lupa dengan segala ibrah yang kita dapati daripada fasa pandemik itu? Apakah sedemikian mudah kita mulai terkinja-kinja balik semula, ya, mulai maknanya memburu dunia yang pada satu ketika Allah telah pauskan sekejap, ya, semacam Allah hentikan sekejap. Duduk berkurung semua dalam rumah masing-masing, ya, semua pakat nak cari ilmu agama, semua terasa seperti hati tu diketuk untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirru ilallah, maka berlarilah kamu menuju Allah, kembalilah kamu kepada Allah. Tapi sebaik Allah angkat pandemik ni tuan-puan sekalian, ia dah menuju kepada endemik, apakah sedemikian mudah kita lupa dengan segala ibrah yang datang selama 2 tahun ni tuan-puan sekalian. Apakah semudah itu kita lupa dengan segala peristiwa yang berlaku dalam fasa pandemik? Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Berapa ramai kenalan kita ada di kalangan kaum keluarga kita yang telah menuju, yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala asbab COVID-19 tuan-puan sekalian. Betapa keadaan yang telah kita lalui sepanjang 2 tahun ini, apakah tidak meninggalkan bekas ibrah dalam hati kita? Betapa fananya dunia ini tuan-puan sekalian. Ya, betapa semua ini hanyalah mainan, senda gurau saja. Sekejap akhirnya berlalu. Ya, tidakkah ia menjadi satu ibrah yang besar kepada hidup kita untuk ingat bahawa perkara yang paling besar dalam semua yang berlaku ini adalah zikrullah. Ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini boleh berlaku macam-macam. Lepas ni 10 tahun tak tahu jadi apa pula. Lepas ni 5 tahun tak tahu jadi apa pula. Ya, untuk takdir kita secara peribadi pun macam-macam yang berlaku tuan-puan sekalian. Tapi yang paling besar sekali apa dia? Zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu boleh ingat dengan apa jua yang berlaku di langit dan di bumi. Dengan segala ciptaan Allah, dengan segala ketentuan Allah. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu ingat. Pentingnya ingat ini tuan-puan sekalian. Pentingnya zikrullah. Pentingnya syukrullah. Pentingnya kenapa? Sebab ia akan membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirru ilallah. Ya, kembalilah kepada Allah. Berlarilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah petik kata-kata Sahal Ibnu Abdullah, ia menjelaskan apa makna fafirru ilallah. Apa makna kamu berlari menuju Allah? Maknanya ialah kalian benar-benar meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian benar-benar meninggalkan yang selain Allah menuju kepada Allah. Dan ini merupakan satu jihad yang sangat besar. Ya, kesungguhan yang sangat besar yang kita perlu lakukan dalam hidup kita untuk meninggalkan sesuatu yang selain Allah hanya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memerlukan satu pendidikan, tarbiyah, riadah, latihan. Ia memerlukan isti'anah billah.
memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mampu membawa hati kita, kiblat hati kita, acuan hidup kita hanyalah semata-mata dengan apa yang Allah redai. Nabi SAW sentiasa memberikan peringatan. Itulah yang kita pelajari daripada ayat Inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas daripada Allah untuk kamu. Siapakah yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan peringatan, dengan peringatan yang nyata, baik ketika mana masih hidup maupun setelah meninggal dunia, dengan keterangan dan sunnah yang baginda tinggalkan. Baginda sentiasa memperingatkan umat manusia terhadap hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat apa hukuman dia, kufur pada Allah apa hukuman dia. Nabi SAW sentiasa memperingatkan, baik ketika mana baginda masih hidup maupun setelah baginda SAW wafat, dengan tinggalan sunnah Rasulullah SAW untuk menjadi peringatan terbaik kepada kita semua. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah melanjutkan dengan makna, dengan huraian fafirru ilallah yang telah pun kita sebut pada hari Jumaat lepas, pada edisi yang pertama ataupun siri yang pertama, di mana di antara makna firarun, di antara makna al-firaru ilallah adalah firarum minal jahli ilal ilmi. Kamu berlari meninggalkan kejahilan. Tinggalkan kejahilan ilal ilmi untuk mencari ilmu. Dalam hidup ni tuan-puan sekalian, keyakinan itu mesti dengan ilmu. Keyakinan itu dengan ilmu. Bahkan mencari ilmu ini adalah satu jihad kita sepanjang hayat, sepanjang hidup. Terlalu enak sahabat-sahabat sekalian, terlalu indah ilmu ni. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat. Ustazah kongsikan tuan-puan sekalian, minta maaf. Namanya juga adalah perkongsian. Sudah pasti Ustazah bukan yang terbaik, itu sudah pasti. Tapi bila kita berkongsi ni, maknanya kita bagi semangat kepada kawan-kawan, kita bagi semangat pada orang lain. Ustazah pun ambil semangat juga daripada perkongsian tuan-puan semua. Ada sahabat kita tu jaga mak dia sakit. Kan? Bila dia dengar kuliah je, dia dengar kuliah dekat sebelah dengan mak dia. Supaya mak dia boleh dengar sama-sama. Masya Allah, subhanallah, anak yang salihah. Yang bantu jaga ibu yang sakit dengan baik. Adik Hani kita kan. Semoga Allah berikan kesembuhan pada ibu, pada ibu Hani. InsyaAllah. Jadi apa yang saya nak kongsikan tuan-puan sekalian, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya yang kita rasa nikmat dan indah ni adalah benda yang memang bernilai di sisi Allah. Jangan kita hanya rasa seronok dengan dunia. Rasa seronok dengan kebendaan, rasa seronok dengan kekayaan, kemewahan. Kalau kita dah larut dalam keseronokan tu, jadi payah. Jadi susah. Maknanya ada benda yang bernilai tak seronok pula. Jadi yang sebenar-benar bernilai ni tuan-puan sekalian, antaranya adalah kalau kita tengok macam mana kehidupan para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan sebagainya, mereka terlalu seronok dengan ilmu. Mereka sangat menikmati ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak perasan, tak sedar masa tu berlalu. Kenapa? Sebab terlalu asyik dengan ilmu ni. Jadi kita ni minta pada Allah, ya Allah bagilah aku sikit rasa tu, ya Allah. Bagilah aku rasa cinta dengan ilmu. Aku rasa seronok dengan ilmu, rasa nikmat. Jadi tak adalah kita tu rasa yang bestnya dunia, yang bestnya tak adalah macam tu. Kita ni nak rawat hati. Hati ni bila nak rawat, kena dibuang yang buruk, kena diisi dengan yang baik. Jadi mengisi yang baik tu tuan-puan sekalian, antara lain adalah kita nak masa-masa kita ni mendapat ilmu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohnya sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa kitab yang Ustazah beli masa di Mekah baru-baru ni. Sehingga kan rasa macam, ya Allah ya Tuhan, berilah aku ni barakah masa. Ya Allah, bagilah aku berkat masa
berkat hidup, berkat umur supaya aku sempat baca buku-buku ni. Ya, supaya aku dapat beramal dengan apa yang aku baca, yang aku fahami ni. Jadi antaranya sahabat-sahabat sekalian Ustaz nak share, ya, seronoknya, bestnya, satu buku yang Ustazah jumpa adalah buku Jannatan. Tajuk dia, Jannatan, Aish Jannatad Dunya Qabla Jannatil Akhirah. Karangan Dr. Khalid Abu Shadi. Maksudnya adalah dua syurga. Hiduplah di syurga dunia sebelum kamu hidup di syurga akhirat. Masya Allah, subhanallah. Ya, beliau menggambarkan bahawa kehidupan di dunia juga adalah al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Benar, tak sama dengan syurga akhirat besok. Itu memang tak terbayang dekat mata, tak boleh tak terdengar kat telinga, tak pernah diterlintas pun dekat fikiran manusia. Tapi sebenarnya kehidupan kita di dunia ini ada nilai makna yang sangat besar. Ada kebahagiaan dia. Dan subhanallah tuan-puan sekalian, ya, di apa kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah daripada Dr. Khalid Abu Shadi, tuan-puan sekalian, dia kata apa? Bila beliau mengatakan bahawa dunia ini adalah syurga yang disegerakan, beliau katakan kehidupan di dunia ini adalah satu pengembaraan. Pengembaraan apa? Namanya rihlatus sa'adah, pengembaraan kebahagiaan. Ya, lalu beliau catatkan satu kata-kata yang sangat menarik. Ya, as-sa'adatu fi hadhil hayati laysat hadafan bal rihlatun. Sebenarnya kebahagiaan dalam dunia ini bukanlah tujuan, tetapi ia adalah satu proses pengembaraan. Ya, falau kanat hadafan la dhalla al-'abdu yu'ani asy-syaqa wal hirman hatta yudrikaha, ya, sekiranya kita katakan bahawa kebahagiaan kat dunia ni adalah tujuan, maka sepanjang nak capai tujuan tu, kemungkinan kamu akan hidup dalam penderitaan, kesakitan hati, kegelisahan, kesempitan hati. Tapi sebenarnya kata dia, ya, kebahagiaan itu adalah proses perjalanan yang sedang kita nikmati. Setiap langkah kita adalah kebahagiaan. Setiap hari kita adalah kebahagiaan. Bahagia pagi, bahagia petang, bahagia siang, bahagia malam. Sebab kebahagiaan itu adalah perjalanan kehidupan kita. لكن السعادة الحقيقية هي الرحلة التي في كل خطوة من خطواتها يرتشف قلبك مذاقها الرائع. Sebenarnya setiap langkah kamu, ia adalah satu kenikmatan pada jiwa kamu. Ia adalah perbendaharaan kenikmatan yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Wa hadhihi daimumah, dan penerusan ini, ya, maknanya kelangsungan sentiasa dalam keadaan bahagia ini, la tujadu illa fi rihabil iman wal qurb minar rahman, tidak pernah dinikmati kecuali oleh orang yang sentiasa berada di atas mihrab keimanan dan sentiasa berada dekat dengan Rahman, dengan Ar-Rahman, sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ia memberikan satu perspektif, ya, perspektif pada kehidupan ustazah yang ustazah kongsikan pada sahabat-sahabat ni. Apa dia? Kebahagiaan tu bukan tujuan, bukan nanti lagi setahun, bukan nanti pencen, bukan nanti dah tua. Tak, sahabat-sahabat, kebahagiaan adalah ar-rihlah. Ya, kebahagiaan adalah pengembaraan kita hari ini. Kita bahagia. Bahagia dengan sebab apa? InsyaAllah kerana apa? Asbabnya fi rihabil iman. Kerana kita duduk, hidup dalam mihrab keimanan. Ya, bajai iman kita hari-hari, insyaAllah kita akan bahagia. Jadi Masya Allah, subhanallah tuan-puan, semacam setiap perkataan yang kita jumpa dalam buku ini adalah kenikmatan. Ya, menukar, memperbaharui pola pemikiran kita. So bila cara kita berfikir berubah, ya, bila keyakinan kita bertambah, cara hidup kita juga akan berubah. Jadi subhanallah, ia satu kenikmatan yang sangat nikmat sekali. Ya, itu contoh ustazah sharekan satu kata-kata hikmah. Kemudian bertemu dengan satu kitab tuan-puan sekalian, karangan Dr. Aid Al-Qarni yang bertajuk Mulhimul Alam. Mulhimul Alam maknanya apa dia? Tokoh ataupun insan yang memberikan inspirasi kepada alam ini, yang memberi inspirasi, memberikan kehidupan kepada alam ini biiznillah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi bila kita baca tentang Nabi SAW, ya tuan-puan sekalian, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Minta maaf ya Ustazah berkongsi ya kebahagiaan dengan tuan-puan sekalian, berkongsi nikmat ni. Nikmat apa? Nikmat jumpa buku, nikmat dapat belajar lagi ya. Bagaimana diceritakan tentang segala mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW. Ya, dan bila kita baca tu bertambah lagi yakin kita, bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sampai kan sahabat-sahabat sekalian ya berjumpa dalam kitab-kitab ni lah. Ya, macam mana ada riwayat yang menyatakan begini ya. Ini bukan daripada hadis Nabi SAW, ini macam kata-kata daripada ya golongan salafus salih yang mengatakan kalaulah butiran nasi ataupun gandum yang kita makan tu tuan-puan sekalian boleh berbicara, ataupun air yang kita minum tu tuan-puan boleh berbicara, ataupun butiran tanah yang kita melangkah tu tuan-puan boleh berbicara, nescaya semua tu nak berbicara kepada kita untuk mengatakan kepada kita selawatlah dulu kepada Nabi SAW. Selawatlah dulu. Sebab semua makhluk tu, semua benda-benda tu nak bersama-sama dengan barakah daripada selawat kepada Nabi SAW. Ya, semua tu nak rasa kegembiraan sangat bila makanan yang dimakan dimulakan, maknanya bersama-sama dengan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kalaulah langkah yang kita langkah tu kita mulakan dengan mengingati Allah dan Rasul, ya selawat kepada Nabi SAW, maka pasir-pasir, lautan, angin, semua tu akan rasa berbahagia sangat. Ya, sebab apa? Nak menumpang atas salawat kepada Nabi SAW. Ustazah baca tu menangis sahabat-sahabat sekalian. Terasa betapa sia-sianya hidup aku 46 tahun. Ya, tapi aku tak dapat betapa maknanya tak menghayati betul-betul ya Allah kena selawat banyak-banyak sangat. Kita jangan rasa kita dah selawat banyak ya tuan-puan. Jangan rasa saya dah banyak dah. Tak tuan-puan. Banyak lagi kelalaian kita, banyak lagi masa yang kita lupa ya kepada Allah dan Rasul. Jadi bila ingat tu kan, bila baca tu menangis tuan-puan, dan terasa ya Allah aku kalau nak belajar, kalau aku nak ngajar, aku nak selawat dulu banyak-banyak. Biar setiap perkataan yang aku sebut ke apa tu bersama dengan berkat selawat pada Nabi SAW. Ya, bila aku minum ke apa nak selawat dulu, biar bersama. Ya, air-air semua tu rasa seronok dia kan bila kita selawat pada Nabi SAW. Jadi baca kitab Mulhimul Alam, ya, yang memberi inspirasi kepada alam ni, yang menghidupkan alam ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin adalah manusia pilihan Allah, insan pilihan Allah, ya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari minta, wahai Allah, bagi sesuatu pada jiwaku ya Allah. Cinta amat pada Nabi SAW, bagi sesuatu, gantikan dengan segala yang lain. Gantikan dengan cinta kat dunia ke apa benda, ganti ya Allah. Rawat hati aku ni dengan cinta Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia terlalu nikmat sahabat, terlalu nikmat. Ya, Ustaz kongsikan sikit-sikit tu supaya tuan-puan dapat menjiwai. Puas dah macam-macam cara. Ya, Ustaz sungguh bercakap ni kan ya. Biar sahabat-sahabat dapat merasakan. Ya, contoh lagi Ustazah ada beli satu kitab Quran ya, kitab Al-Quran tafsir, kitab Quran terjemahan. Tapi dalam bahasa Arab ya, Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim. Tak besar, kecil saja. Jadi insya-Allah masih lagi dalam bentuk mobile, boleh bawa ke mana-mana. Ya, jadi tapi dia dalam bahasa Arab. Maknanya memang diterangkan akan ada penafsiran ringkas ya pada ayat-ayat yang kita baca tu. Jadi kita tak adalah maknanya kalau kita berjalan mana-mana senang, tak adalah bawa kitab tafsir yang besar-besar kan ya. Jadi boleh rujuk, boleh faham sikit sebanyak kan, sebab dia ada huraian dia. Memang tulisan dia agak kecil. Mudah-mudahan Allah bagi kita tu pandangan kita terang lah ya, insya-Allah. Ini contoh tuan-puan sekalian. Berlari menuju Allah ni adalah satu Allahumma salli ala Muhammad, satu program kehidupan yang kita nak buat sekarang. Ya, satu program kehidupan yang menyeluruh yang kita nak buat sekarang tuan-puan, mengubah banyak perkara. Bahkan disebut ya oleh ulama,
Al-firaru ilallah maknanya adalah firarun minadh-dhulumati ilan nur. Maknanya adalah kamu berlari meninggalkan kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. So bila berada dalam cahaya yang terang, kita akan nampak jelas yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita akan dapat jelas membezakan mana yang bernilai di sisi Allah, mana yang tak ada nilai pun sebenarnya. Kita perlu kepada kehidupan yang terang benderang tu tuan-puan. Hati kita dipenuhi cahaya, pandangan kita penuh cahaya, kiri kanan kita cahaya, kehidupan kita penuh cahaya, mati dalam cahaya, kubur kita bercahaya, perjalanan menuju Allah akhirat besok dalam cahaya, disambut dengan penuh cahaya, akhirat besok Allah berikan cahaya kepada kita. Subhanallah, kita perlukan kehidupan yang penuh dengan nur. Program kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, firarun min suhbatis su ila suhbatil khair. Termasuk juga program menuju pada Allah Subhanahu wa taala memberi makna meninggalkan persekitaran yang buruk. Sahabat-sahabat yang tak baik tuan-puan, persekitaran yang tak baik kepada suhbatil khair, kepada persekitaran yang baik. Kita nak melihat yang baik, mendengar yang baik, merasa yang baik. Bahkan tuan-puan, ya, ustazah pun kadang-kadang rasa macam kesian kat kawan-kawan aku. Ya, mungkin aku bukan sahabat yang baik bagi mereka. Mungkin aku tak memberi pengaruh yang baik pada mereka. Bahkan mungkin mereka terpengaruh dengan aku soal-soal dunia pula. Ya, jadi ada rasa ke hati tu kan nak perbaiki diri supaya sahabat-sahabat kita tu jadi sahabat-sahabat yang bertuah. Ya, dapat kawan dengan kita tu termasuk suhbatul khair bagi mereka. Mudah-mudahan. Ya, jadi kita tu perbaiki diri supaya ada tuah pada kawan-kawan kita, pada lingkungan kita, pada anak-anak kita, pada suami kita, pada isteri kita. Ya, sebab kesian mereka mendekati kita, mereka berada dalam lingkungan kita, tapi kita tidak memberi pengaruh yang baik kepada mereka. Sahabat-sahabat sekalian, ya, thamaratul firari ilallah, buah daripada menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada thamarat. Dia ada buah dia, ada hasil dia, ada kenikmatan yang Allah akan berikan kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, hidup penuh ketakwaan kepada Allah. Kalau Allah tak suka jangan buat. Ya, sentiasa merintih supaya Allah berikan kepada kita hati yang bertakwa. Di sana ada thamaratul firari ilallah, ada buah dia. Apa dia punya hasil dia tuan-puan sekalian? Yang pertama adalah rahatul qalbi. Yang pertama adalah hati yang berehat, hati yang sentiasa beristirahat. Ya, macam mana hati yang sentiasa berehat ni? Lapang sangat, tak ada apa-apa, lapang je. Berat pada pandangan orang lain, berat urusan tu pada orang lain, tapi pada hati yang diberikan rahatul qalbi, sebenarnya ia melakukan sesuatu itu, sebenarnya dia melalui sesuatu tu dengan biasa je, rehat je, lapang je hati, tak ada apa sangat. Ya, rahatul qalbi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati kamu pasti akan tenang. Ya, hati kamu akan berehat, tak kacau. Tak banyak benda sangat benda yang nak fikir tu, biar benda yang munasabah. Ya, biar benda yang menenangkan. Tak payah larut dalam persoalan-persoalan yang menyerabutkan, tak payah. Ya, kita minta sangat, ya Allah, janganlah aku ni berfikir benda yang menyerabutkan. Bagilah aku fikir sesuatu yang sebenarnya menambahkan nilai iman, menambahkan ketaatan dan menambahkan manfaat hidup aku kepada ummah. Jadi walaupun nampak macam orang berdakwah, berjuang, amar makruf nahi mungkar, orang berjihad ni tuan-puan nampak macam sibuk sangat. Ya, macam-macam nak difikirkan. Tapi bila kita lillahi ta'ala, ya, kita tak disibukkan. Maknanya fikiran tu tenang saja. Ya, dia yang jadi tak tenang tu sebab dia bercampur-campur. Campur dengan dengki, campur dengan benci, campur dengan dendam, campur dengan hubbud dunia. Bila bercampur-campur tu memang serabut lah. Ya, tapi bila tak bercampur tu dia elok je. Ya, keletihan tu pun keletihan yang menenangkan. Yang kedua, apa yang Allah berikan? Yang Allah berikan adalah sakinatun nafsi.
jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ni dia memang dia tenang, ya, pembawaan dia, peribadi dia, karakter dia, berfikir dengan tenang, bertindak dengan tenang, berkata dengan tenang, respon pada sesuatu dengan tenang, menyusun aktiviti dengan tenang. Sakinatun nafsi, berhadapan dengan apa jua keadaan juga penuh dengan ketenangan. Ya, ini adalah sakinah yang Allah berikan kepada orang yang mencari syurga dunia, syurga yang disegerakan tadi, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana sahabat-sahabat sekalian, Ustazah sebutkan makna al-qalbus salim. Al-qalbus salim dalam kitab, ya, dalam kitab Subulul Wusuli ila Allah, ya. Al-qalbus salim huwa al-qalbu alladhi la yashtahi syahwatan la turdi Allah. Ya. Hati yang sejahtera itu adalah hati yang tidak dipenuhi dengan syahwat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keinginan hati yang sejahtera itu adalah sama, selaras dengan apa yang Allah redai. Dia tidak menginginkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak menginginkan sesuatu yang Allah tidak redha. Wala yasdiqu khabaran yatanaqidu ma'a wahyillah. Hati yang sejahtera itu juga tidak mempercayai, tidak meyakini apa saja yang bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhakkimu ghaira syar'illah, tidak juga dia berhukum dengan sesuatu yang bercanggah dengan syariat Allah. Wala ya'budu illallah, tidak juga menyembah selain Allah. Wal mushkilatu anna mu'zaman nasi yufirruna minallahi ila dunya. Dan yang paling besar masalahnya adalah manusia ni dia berlari meninggalkan Allah menuju kepada dunia. Padahal sepatutnya bila kita kata al-qalbus salim, dia berlari meninggalkan dunia menuju Allah. Ya, tapi yang berlaku ramai orang yang berlari meninggalkan Allah menuju dunia. Baru je habis pandemik kan, ya. Macam-macam lah kita tengok diri kita masing-masing macam mana, ya. Nak menuju Allah ke ataupun nak balik semula kepada dunia. Min darsi ilmin ila majlisi ghina. Dulu elok duduk dalam majlis ilmu, sekarang dah pergi majlis hiburan-hiburan. Ini disebut dalam kitab, ya tuan-puan. Min majlisi haqqin ila majlisin ghibah. Pada majlis kebenaran kepada majlis yang hanya bergosip-gosip saja. Wala rabba lana siwallah. Ya, dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, berlari menuju Allah adalah satu program yang besar. Ya, Ustazah tak mampulah nak sebut, ya, dalam program kita pagi-pagi macam ni kan, ya, kita bertemu. Sebenarnya program Mihrabul Quran setiap pagi ni mencetuskan, ya, mencetuskan. Adapun kita nak mendalami lagi tuan-puan sekalian, itu memang kena terus belajar dan belajar. Ya. Di sana ada beberapa perkara yang membantu kita untuk melengkapkan, ya, menjayakan program berlari menuju Allah ini. Antaranya adalah mahabbatullah, program cinta kepada Allah, mahabbatu Rasulullah SAW, ya, program mencintai Nabi SAW, al-wara', ya, mewujudkan nilai wara' dalam hidup kita. Dia ada banyak, ya, ada cara-cara dia. Tak apa, insya-Allah, ya, kita sikit-sikit, ya, belajar istiqamah, insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat hidup dalam keadaan penuh kebaikan dan mati husnul khatimah. Sahabat-sahabat sekalian yang belum mengikuti Mihrab Coaching 9.0, Ustazah sangat mengalu-alukan. Jemput masuk, boleh tengok balik, ya, yang kita dah buat hari Sabtu Ahad baru ni, dapat ikuti balik. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Boleh berurusan, ya, dengan tengok baliklah. Ustazah ada hantar link juga kan sebelum ni. Masuk, ya, tengok balik Mihrab Coaching 1.0, 2.0, ikuti balik, ulang kaji balik, ya tuan-puan sekalian. InsyaAllah, ya, insyaAllah ada manfaatnya kepada kita semua, insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita berhenti setakat ini. Dan Ustazah nak maklumkan juga, ya, kita telah membuka penyertaan ataupun membuka permohonan kemasukan pelajar tingkatan 1 tahun 2022 ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz.
Sebelum ni kami memang tahan sekejap sebab kita tak tahu macam mana kan perjalanan pendidikan dalam masa pandemik kan ya. Tapi alhamdulillah ya, pelajar pun dah akan balik minggu ni ke sekolah ya, ke tahfiz. Sebelum ni PDPR saja. Jadi kami buka peluang permohonan untuk pelajar tingkatan 1 tahun 2022 Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Tolong masuk ke Facebook Madinatul Huffaz. Ya, tolong masuk ke Facebook Madinatul Huffaz supaya dapat membuat permohonan kemasukan pelajar tingkatan 1 ya ke Madinatul Huffaz. Sangat terhad ya, tapi kita akan buat pemilihan, interview dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang ini. Syaratnya sederhana sahaja. Pertama, pelajar telah fasih membaca Al-Quran. Ya, pelajar telah fasih membaca Al-Quran. Ya, yang kedua, ada asas akademik yang baik. Jadi kalau ada dokumen, ya, maknanya sijil-sijil, ada apa-apalah dokumen daripada sekolah rendah, ya, yang menyatakan asas akademik yang baik itu, insya-Allah kita pertimbangkan. Sebab kita akan berikan ujian khas ya, jadi kita akan tengok juga pencapaian tu melalui ujian khas daripada kami sendiri di Madinatul Huffaz, akan berikan kepada pelajar-pelajar masa interview. Jadi perlu lulus ujian khas itu secara bertulis dan juga secara lisan, perlu lulus. Dan yang paling utama adalah anak-anak itu sendiri bersedia, berkeinginan ya untuk menjadi seorang hafiz dan hafizah ya, yang profesional insya-Allah, yang bersedia untuk diri mereka ditarbiyah ya. Tak nak dalam bentuk hanya paksaan mak ayah saja. Kami nak ada juga kesediaan anak-anak tu untuk bersama-sama dengan kami di Madinatul Huffaz. Sahabat-sahabat sekalian, tolong doakan tahfiz kita ini ya, mudah-mudahan menjadi tahfiz yang terbaik yang boleh mencetak generasi Al-Quran yang berakhlak, ya, yang benar-benar dapat menjaga ummah ini di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan segala bentuk keburukan, kemudaratan ya pada tahfiz kami. Ya Allah, jaga dan lindungi seperti mana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat yang dikasihi dan dicintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Saling kita mendoakan untuk kebaikan kita semua. Syurga tu amat luas, kita nak masuk sama-sama ramai-ramai insya-Allah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman
benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.